रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू की और चंद संजीदा और हसास उमूर पर रोशनी डाली। कविता ने कहा कि मेरे बेटे की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत के फौरन बाद मेरे शख्सी मकतूब का मीडिया में अफशा महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है। ये वो मकतूब है जो मैंने तकरीबन 2 हफ्ता कबल पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव को तहरीर किया था। उन्होंने वजाहत की कि पहला मौका नहीं है कि वो पार्टी मामलात पर अपने ख्यालात के इजहार के लिए मकतूब तहरीर की है, बल्कि ये इनकी मुसलसिल सियासी और फिक्री वाबस्तगी का हिस्सा रहा है। कविता ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पार्टी के अंदर जो चालबाजियां और साजिशें पनप रही है वो अब सिर्फ शख्सी नुवियत की बात नहीं रही। उन्होंने बताया कि मैंने जो कुछ कहा वो तेलंगाना के एक बाशऊर शहरी और पार्टी के मुखलिस रुकन की हैसियत से कहा है। इसमें कोई शख्सी एजेंडा कार फरमान नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद खालिस्तान पार्टी की बेहतरी और इस्लाह है। अगर मेरे खत को लीक किया गया है तो यह इंतहाई अफसोसनाक है और इस पर पार्टी को संजीदगी से गौर करना होगा कि ऐसा करने वाले अनासिर कौन है। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि केसीआर हमारे लिए एक देवता की मानिंद है, मगर ये भी हकीकत है कि इनके गिर्द कुछ ऐसे अनासिर मौजूद है जो पार्टी को अंदर से खोखला कर रहे हैं। अगर एक बेटी का जाती खत लीक हो सकता है तो आम पार्टी कारकुन के तहफ़्फ़ुज़ की क्या जमानत है। कविता ने कहा कि मेरा खत लीक होकर मीडिया की जीनत बन गया। बीजेपी और कांग्रेस जैसी जमातें इसे लेकर खुशी मनाती फिर रही है, जैसे बंदर के हाथ में आईना लग गया हो, मगर अवाम जानती है कि जमातें नाकाम हो चुकी है और तेलंगाना की अवाम का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ केसीआर की क़यादत में ही मंजूर है। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि हमें पार्टी में मौजूद खामियों को दूर करना होगा, अंदरूनी साजिशी अनासिर को बाहर निकालना होगा और मुत्तहिद होकर पार्टी को नई बुलंदियों तक पहुंचाना होगा। केसीआर की क़यादत में ही तेलंगाना का रोशन मुस्तकबिल मुमकिन है। जय तेलंगाना। నేను నా కొడుకు ఆదిత్య గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీ పూర్తి చేసుకొని అమెరికా నుండి వచ్చే లోపల మరి ఏదో లేఖ లీక్ అయిందని చెప్పి గత 2-3 రోజులుగా చాలా హంగామా నడుస్తున్నట్టుగా తెలుస్తా ఉన్నది। మరి ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఒకటే, 2 వారాల క్రితం నేను గౌరవనీయులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారికి ఒక లేఖ రాయడం జరిగింది। నేను ఈ విధంగా కేసీఆర్ గారికి ఇదివరకు కూడా నా ఒపీనియన్స్ ఎప్పుడున్నా కూడా లేఖ ద్వారా చెప్పడం జరిగింది। అయితే ఈసారి నేను మొన్ననే చెప్పినాను, కుట్రలు కుతంత్రాలు జరుగుతూ ఉన్నాయని। నేను చెప్పిన కొద్ది రోజుల్లోనే మరి నేను అంతర్గతంగా కేసీఆర్ గారికి రాసినటువంటి ఉత్తరం బహిర్గతం కావడం అన్నది, ఇది మరి ఏం జరుగుతుందో అన్నది పార్టీలో ఉన్నటువంటి మనందరం, తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి విషయం। నేను వేరే ఏం విషయాలు చెప్పలేదు, నేను కేవలం పార్టీలో ఉండేటటువంటి అన్ని స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నాయకులందరూ అనుకుంటున్నటువంటి విషయాలు। దాదాపు సగం తెలంగాణ నేను ఈ సందర్భంగా ఈ మధ్యలో టూర్ చేసినటువంటి సందర్భంలో తెలంగాణ ప్రజలు అనుకుంటున్నటువంటి విషయాలను మాత్రమే నేను పెద్ద ఎత్తున చెప్పడం జరిగింది తప్పితే నా పర్సనల్ ఎజెండా ఏమీ లేదు। నాకు వ్యక్తిగతంగా ఎవరి మీద ద్వేషం లేదు, ఎవరి మీద ప్రేమ లేదు, కానీ నేను రాసినటువంటి లేఖ చాలా అంతర్గతంగా పార్టీలో మా నాయకుడికి రాసినటువంటిది, అటువంటిది బహిర్గతమైందంటే మరి దాని వెనుక ఉన్నది ఎవరు అన్నటువంటిది ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం। ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ టు మై ఫాదర్ శ్రీ కేసీఆర్ గారు ఫీడ్బ్యాక్ విచ్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ stature of the leader from our party and from Telangana people broadly 2 weeks back. I have always written to my father at various stages. Whenever I needed to give him any feedback, I have always written to him. But this time it got out. I believe it is the handiwork of some of the cowards in the party, and the party should decide how to deal with them. I have not written anything negative against KCR garu or the party. To strengthen the party and to work for the people of Telangana. Feedback mechanism is necessary, and that is what I have done. Thank you. Jai Telangana. కేసీఆర్ గారు దేవుడు, కానీ కేసీఆర్ గారి చుట్టుకొని దయ్యాలు ఉన్నాయి। వాళ్ళ వల్ల చాలా నష్టం జరుగుతున్నది। పార్టీలో ఉండేటటువంటి నాకు, నేను కేసీఆర్ గారి కూతుర్ని, అంత
అంతరంగికంగా నేను రాసినటువంటి లేఖనే బయటికి వచ్చిందంటే మరి ఇతర సామాన్యుల సంగతి, ఇతరుల పరిస్థితి ఏంటి పార్టీలో అనేది ఇవాళ చర్చ జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. దానికోసమే ఇవాళ నేను మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నానంటే రెగ్యులర్గా నేను ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ అందులో స్పెషల్ ఏం లేదు. ఏ మీటింగ్ అయినా ఏదైనా కూడా నేను సార్కి ఇస్తానే ఉంటాను. కానీ ఈసారి ప్రత్యేకించి బయటికి రావడం అన్నది నేను బాధాకరంగానే ఉన్నది. అయితే ఈ లేఖ ఈ విషయం అంతా చూసుకొని కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలు బాగా సంబరపడుతున్నట్టున్నాయి. కోతి కొబ్బరికాయ దొరికినట్టుగా ఏదో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆగమైంది, కేసీఆర్ గారికి ఏమో అంత సీన్ లేదు, మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారే, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోనే తెలంగాణ బాగుపడుతుంది, ముందుకు పోతుంది అని ఎటువంటి అనుమానం లేదు. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోనే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా ముందుకెళ్తుందని చెప్పి నేను బలంగా పార్టీలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న లోపాలను డిస్కస్ చేసుకొని సవరించుకొని కోవట్లను పక్కకు జరుపుకుంటూ ముందుకు పోతే పార్టీ పథకాలపై చల్లగుంటుంది అనేటువంటి నా భావన. బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ తెలంగాణ ప్రజలకు మొదలుపెట్టింది ఏమీ లేదు. రెండు పార్టీలు కూడా తెలంగాణను ఫెయిల్ చేసినాయి. ఆ రెండు పార్టీలకు కూడా ఆల్టర్నేటివ్ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వమే. ఆ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోనే తెలంగాణ ముందుకు పోతుందని చెప్పి నేను బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ.